nebeska i zemaljska. Pravde učenicima mojim, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Amen. Amen. Ima dve ovdje tuka. Postoje dvije stvari ovdje Koji su mnogo važne. koje su jako bitne. Ako ja sadam da vidim crkva da raste, čovjeci da se obrašta. Kada bi ja htio vidjeti kako crkva raste i ljudi se obraćaju, to znači da ja imam specijalan pogled na toj 28. to znači da moj fokus je na 20% pogledi. Za što se govori tamo? Što je ono što nam je ovdje rečeno? Nekoj koga mu čita toj tekst od 18. do 20. stih. Kada neki ljudi čitaju ovaj tekst od 18. do 20. redka, misle da to je samo neko poželanje. a oni misle da to je nešto što su neke želje koje Isus imao. Da. I to je poskoro nešto što treba da go pravi pastir ili djako. Ili to je ono što bi trebali pastiri ili džakovi da rade, jel? Za nas drugite ne je to. Za nas druge to nije. Ама има човеци, koji gledat na toj tekst Ali postoji kako zapoved. Postoji ljudi koji gledaju na ovaj tekst kao zapovjed. I to je zapoved. I ovo je zapovjed. To ne je, Gospod ne kaže, ako sakate. Isus nije rekao svojim učenicima, pa ako vam se da. Оти тук има една скоба да отвориме малко. Има едно такова прашене. Оти ни държи тук после като ние сме поверовали. Ето сега съм спремен. Господ ми е опростил. Я верувам на Господ Исус. Оти не си има. Ponekada jednostavno treba razmišljati možda i ovako, pa ja sam već vjerovao u Krista. Zašto on mene drži ovdje na zemlji? Zašto ne uzme tamo kod njega? Šta sad on tu čeka još? Pa ja sam već njegov dete. Da, ето поради тази причина. Evo razlog zašto nas on drži na zemlji. Господ Исус вика во Евангелието дека ќе правиме по-големи дела. Isus kaže u evanđeljima svojim učenicima da i kad su apostoli počeli govoriti, može da širiti po cijelom svijetu. И во 96-та година I u 96. godini се изпълни тоа се што го говорам тук што го читаме. ispunilo se ovo što je ovdje rečeno. Тоа е Евангелие ќе стигне до краищата на земја. Ovo evanđelje došlo do kraja svijeta. 1996. godine se to ispunilo. Аз бях во Америка. Ja sam bio u Americi tada. Една црква Jedna crkva собрала целиот свет. skupila i sa svih strane. Всяка држава. I sa svake države na licu zemlje bilo je čovjek. Од Африка и од Азија. Od Afrike i iz Azije. Од Европа. Iz Evrope. И од секаде. Od svuda je bilo je tamo. Имаше братја и сестри како мене представници дека од таа земја се проповеда Евангелието. Tako da iz svake države na svijetu bio je barem jedan čovjek kao predstavnik da u svakoj državi se evanđelje propoveda. Господ сака да бидеме представници за Него. Isus želi da budemo ambasadori umjesto njega, zato nas on drži i koji ga predstavljamo. И затоа сега прашањето кога читаме тоа 18 до 20 стих. I zato kada čitamo ovdje 18. do 20. redek, Питањето е pitanje koje postavljamo je, за тебе тоа е пожелание или е заповед? jer to je želja, усетиш? ti vidiš to kao želju ili vidiš to kao zapovjed? Како го усещаш? Kako to osjećaš? Ако го усещаш като заповед, значи ти си спремен да разбереш дека носиш отговорност. Ako to osjećaš kao zapovjed, tada si spreman da shvatiš da imaš odgovornost u ovom svijetu. Pred Bogom, Отговорност пред заедница. odgovornost imaš pred zajednicom И отговорност пред твоята фамилия. i odgovornost pred tvojom porodicom. Тоа е отговорност што носи секој един кој вика тоа Господ ми го заповедал. To je odgovornost koju svatko nosi i kaže, a to je zapoved meni dano od moga Gospoda. И кога некој од нас оди и сведоче, говори на други луѓе, I kada netko od nas odlazi i svjedoči drugim ljudima и некој го пита, оти го правиш? i netko pita, a zašto ti to činiš, govoriš ljudima o Bogu? Оти носам отговорност пред моя Бог. Zato što ja imam odgovornost pred mojim Bogom, to čini radi njega. Он ми е кажал. On mi je to rekao da to čini.
сега вашата вера дали е такава? Дали е ваша вера таква, да така размишляте? Как го гледате това? Как гледате на този текст? Како го разбирате този текст? Како ви то свачате овие Библии? Како се отнася за тебе? Што тоа представя за тебе? Тоа е много важно пред да направиш каков и да е чекор. Тоа е прва ствар која треба да свати прije nego што ставиш било какъв корек далje. На едно младинско събрание на едно младинско sastanku имаше повик да бидат младите да одат мисионери. Bio je poziv da mladi trebaju ići da postanu мисионари. Секој сакаше да биде мисионар. Свако е хотел бити мисионар. Од тие што излезна напред. Од они кои су хотели кои су изашли напред. И јас верувам дека тоа беше во техното срце. И јас верувам да е тоа било у нивом срцу, да е тоа била желја. Само треба да кажеме дека после един голем процент од тех само морам речи да после jedan veliki procent od njih koji su izašli отпадна. Jednostavno nisu nigde ošli, nisu postali misionari. Оти разбра дека треба да оди во Африка, дека има болести. Тие су сфатили да треба иći u Afriku gdje ima bolesti. Да оди во Азија, дека има смрт. U Aziji gdje možeš susreti smrt. И во техните глави да бидеш мисионер како да дојдеш у Хрватска за мисионер. А у никој глави е да будеш мисионер као да дојдеш у Хрватска. Да. Тие млади после беа учени како да бидат во техната земја мисионери. И после ова младина биле подучувани како да постанат мисионери у својим земјама. Ама секој пат кога ние кажуваме мисионери, ние мислиме нешто за навонка. Kada mi razmišljamo o misiji i misionarima, mi razmišljamo o onima koji odlaze vani. А Господ вика, тоа Евангелие ќе се разпространи като почне од Јерусалим, Галилеја, Самарија и ојде до крај. А Исус каже да ова Евангелие ќе се ширити из Јерусалима, из Јерусалима, Јудеја, Самарија, па све до крај земја. Колку илјади души поверуваа на 50-ница? Колико они су били спашени на дан Пентекоста? Колку? 3000. Вземеме общия збор да изчисляваме по дејање на апостолите и ќе видиме дека црквата е била околу 5000. Ако видимо по делima апостолским текстовima, видимо да е црква била околу 5000 ljudi. 5000 во Јерусалим. 5000 ljudi do Zagreba. Црква, велика црква, да, 5000 души да се пеят. 5000 да пеат, да славят. Това е прекрасно. Предивно е. Да, и тия 5000 души мислят дека тоа си е добро. Там при тях беше друг проблем. Они су мислили па тоа е сега добро, тоа е било други проблем са кod njih. И тој проблем во денешно време го има во денешните цркви. И тај проблем присутен во данашните црква. Како е тој проблем? А како е тој проблем? На нас не е добро, ние сега се виждаме. Нас не е добро, 5000 ljudi, гледаме се. Тук колко и да видим, и 50 да видим, и 5000, црквата во бивша се намираше по истата состојба. Била е во иста ситуација. Слава на Бога, добре дошли. Добродошли сте, слава Господу, леко намяване. Некои могат да дојдат денеска, денеска не може. Некој ќе дојде да рече, не, данас не ќе у црква и ќе иначе по дело. И бам! Војната. И тата дојшо рад. И што станало? Што се догаѓа после кога дојшо рад? Видат Господи. Сви су почели вапнет за Богом. Сега прави истото. Сад е опет исто. Седиме во црквата. Седи во цркви. Во црквите пастирите имат много голем проблем. Проповедници у цркви имат. Не е проблем, створуват проблем. У цркви проповедници често пута стварају проблем. Каков е проблем? Какъв е тој проблем? Сакат да направят сите да се чувствуват супер. Проповедници желе своје да се свако осеќа у цркви добро. Да има водичка, да има тоа, да има вода, да има шоколада, да има добро. Да е добри столове. Да, столици да будат добре. Добре, се да е добро, се да е пријатно. Вицови да се кажат. Да, и после црквата започна да прилича на театър. И после црква постае како театър. Тука има едни кои ни забавляват. Има овде кои забавлja, овде кои седе овде. Убави песни, убави... Не, това е добра, музика е добра. Да, и
5 минути трябва да бъде. Да, и после да имам 12 минути проповед. И после трябва да съм 12 минути проповед. И аз не съм като Господ Исус, не можем да кажем това, що трябва да кажем за 12 минути. Я да се попод Исуса, да мога 12 минути да речем нещо Исус. Ами и това го прикопваш, приключваш го и пастир го вика, молям те, немой да знам откъде идваш, ти идваш от източния блок. И пастир ме рекла, не, но ти дойдеш от Бугарска, из източни земя. И там малко по-сурово говорите. Там мало още говорите. Да, и дали ги обтеретваш от човек. Не сме отречиват да се говорят. Сака да бидат така мотивирани. Трябваше да се мотивират. И аз кажам, добро, благодарам. Само 12, 5, 17 минути, ке си кажа моето съдържанство и приключвам. И рекал съм я 12 и 5-17 минути, да, що е съдържанство, извършиш. Сакаме да направим човеците да се чувстват приятно от църквата. Ми danas jednostavno želimo da se ljudi osjećaju udobno u crkvi. И кога излега навънка беше много добро. И когато излезе вън да каже, И другия Павел сака да дойде па да му биде много и вече много обича и дойде да му буде леко от църкви. А църквата никога не е била такова. А църква не е познат да бъде то място. Никъде. От църквата човеците се чувстват недобро, от Светия Дух делува. От църква се Проповеди го проповеда. църква люди се осъщат недобрия, Дух Свети делува. И кога в 28 глава проповедник го чита, идете по целия свет, он затваря очите и вика, Господи, прости ме, от днеска не съм от... И kada проповедник каже, идете по целом свиjetу, ovdje je zapisano, tada čovjek zatvara svoje oči i kaže, Bože, oprosti mi, ja ne djelujem evanđelje. Vidim da ne govorim. В днешно време ние чекаме някой да ни праша за нашето... Ми danas u današnje vreme čekamo da nas neko pita za našu vjeru. А Господ вика, не, вие одите. A Gospod kaže, ne, vi idite. Тоест, значи, ние трябва да имаме, како да го кажем, ние трябва да имаме целенасочено одење. Moramo imati cilj da idemo, a ne ako nam se dogodi. Гледайте, вие сте в автобус или сте на работа. Vi ste u autobusu, na radno mjesto. И аз се срещам с Роберт. I ja se sjećam susreo s Robertom. Може само така да се знаем, они заедно работим. Може да се познаем, заедно радим на исто радно мjesto. Ама то дека Господ е дал да се срекнем со него. Ali to što Gospod je dao da se susretnem s njim. Или секоја събаря заедно да возиме. Или svako jutro da putujemo zajedno ili zajedničkim autobusom. То не е просто така случайно. To nije slučajno, jel da? У християнството нема случайност. Християнство не постои случайност. Все е под Божия контрол. Sve je pod svojom Božom kontrolom. Господ държи се и прави се. Gospod drži i vodi sve. Божието провидение, Бог е промислил кога ќе се роди Иван, дека ќе се роди, Бог е единствено што ќе биде, како ќе е се. Odredio gdje će ima roditi, kako će roditi, u kojoj porodici, jednostavno sve je odredio Bog za svakoga. Некој сега ќе каже, ама моята слободна воля. A ne može reći, a moja slobodna volja? Твоята слободна воля, кога не веруваш во Господа Исуса Христа, е поробена од грехов воля. A tvoja slobodna volja je kada ti ne vjeruješ u Krista, zarobljena od Sodome, od grijeha, tako da ti nemaš slobodnu volju. Кога Исус те ослободи, Kada Isus oslobodi, ти имаш слободната воля да избираш да бидеш со Господ. ti imaš slobodnu volju da biraš da budeš sa Hristom, da možeš da slijediš, da činiš dobre stvari. Тоа е твоята свобода. To je tvoja slobodna volja. Ти немаш слободна воля да правиш што си сакаш. Ti nemaš slobodnu volju da radiš što god želiš. За другата неделя ќе проповедувам за тоа дека има разлика меѓу тоа Исус да биде спасител и да биде Господ. Нека я ću ovdje govoriti o tome, postoje razlika. Другата неделя. Не сте другата неделя. Нищо. Да. И другата неделя трябва проповедвам. Да. Значи, иначе не е хубаво, че говорим о тome, що то значи да будеш за тебе Исус Господ или Спасител. А трябва да види и двете. А он мора види обе ствари. Он е мой спасител. Он е мой Спасител, ама на це е мой Господ. ali prije svega on je moj Gospod. Що вика Откровението? Što kaže Откровението? Един ден всеко колено ти се преклони пред Бог. Jednog dana svako koljeno će prikloniti И що ти кажат човеците? пред Исусом. И što će ljudi tad govoriti? Ти кажат,
Исус е Господ за слава на Бога Отца. И даже да рече, Исус е Господ за слава Бога Отца. Това е целта. Той е свърха. Целта е да се прослави. Свърха свега е да се Бог прослави. Ние мислим дека целта на Господ Исус е да ни спаси. Ми мислимо да е ци Божи да ни спаси. Да, това е дел от неговата... Да, той е бил негов план, негов посъл. Ама целта е сите, целият свет да разбере Али Исус е Господ. да целият свет свати да е Исус Господ. И така, да завършим с това. Да завършим своя. За тебе, 18 18 до 20 стих. от 18 до 28 погледи. Това е заповед Дали е то заповед или е пожелание? или е някакво желание, което ти имаш? Препоръка някаква. Препоръка, да. Това е много важно, Това е верно битно. за да може от тук нататък все, що ти научиш, да можеш да го вкараш в пракса. И ако то схватиш изправно, да също научиш, можеш да стави до пракса. И люди да се обръщат. И да люди се много през тебе обращат Господа. Тази вечер трябва да прекарате време в молитва Това вече трябва да проведете време да молите. и да дадете отговор на това И прашение. да дадете отговор на опитание. Дали за мен това е заповед? Дали това е заповед за мен? То е първото нещо, първият очеква, първата крачка Това е първи корек, който човек трябва да направи. да направи. Сега да ви кажем горе-долу, що ќе бидете научени. Да, кажа, що е ono što želim получавati. И днес е ден koji само сакам да ви запознавам со тој метод. Želim samo jednostavno upoznati sa ovom metodom. Со тој метод. Едно од работите што ќе бидете научени е какво трябва и какво не трябва да правите кога се ветраш. Prvo stvar, treba da shvatiti neke stvari. Što je ono što treba da radite i što je ono što ne treba da radite kad svedočite. И ќе отделиме еден сад за тоа нещо. Ja Това е много битно. sad ću mu govoriti o tome, to je veoma bitno. Гледайте, много пати правим една иста грешка. Видите, често- да направим чекор напред. Često puta radimo jednu stvar veoma krivo. Гледам дека он е отворен кај мене, Vidim da se on otvorio prema meni, да не слушне. da me čuje. И која е грешката што го прави? I koja je ta stvar koju radimo krivo? Одма станувам учител за него. Odjednom ja postajem učitelj za njega. Да, и почнувам. Јас даже не знам он у што верува. Ja u suštini ne znam on u čemu vjeruje, jel da? Prvi put ga vidim. Да, ама јас почнувам одма така. I počne govoriti ovako. Тебе то не тебе, така тебе. Trebaš ovo ne trebaš ovo, ovako što napravite. Ето, не треба да го правим. To ne smijemo raditi kad se dođemo. Исус никога не го е правил. Isus to nikad nije činio. Никога. Apsolutno nikada. У апостолите Apostoli, имаме 2-3 примерци, 2 do 3 puta postoji primjer кога апостол вече беше много притеснен, kada je apostol bio jako prikovan prema zidu, što se kaže. и кога евреите беа много срещу него и он вика, вие сте варосани гробища. I kada su židovi bili toliko prema Isusu, Ама пак знаеш ли, on je govorio njima da rekao, vi ste opušeni grobovi. Да. Окей, он знаеше кои са, знаеше тие са евреи, тие веруват от това. Да са ние правим жидови, правим тази грешка на нас. A mi radimo тук pogrešku često puta. То е едно от нещата, защото сакам да се научим. I to je nešto Kako što trebamo da predstaviti. predstavimo? Kako mi trebamo predstaviti evanđelje? Što je ono što trebamo reći? И аз съм дел от CMA, Християнска мотор асоциация. Ja sam dio od kršćanska motorna organizacija, asocijacija kršćanskih motorista. Да. И ние одиме да делуваме Евангелието меѓу рокерите. Mi idemo i donosimo evanđelje motoristima, rokerima. И у Хрватска има. Ima i u Hrvatskoj ovdje. Да. Едно от правилата Jedno pravilo koje imamo je како се вика, да, некој пат избегва на български и така. Кога сакаш да споделиш нещо,
Кажете, ще поделите някаква стvar. Трябва да биде така, за... Как се вика това? Да си останете с македонски език, не са да българска за сбората. Не говори сега. Чекай. Уморна малко. То е... Не. Трябва да имаш спрямо другия... Почет. Почет за почет. Да. Види какво? Уважение. Уважение, респект. Респект. Kada nosiš Евангелие, некој човек трябваше да имат поштование према него. Да. Трябваше да поштива. Респект, за да очекуваш респект. Ако поштиш от човека, трябваше да очекува да ще он поштива цялата. Така че това е второто нещо, защото трябва да го научим. Това е втора стvar, която Какво трябва да правим и какво не трябва да правим. Що нещо трябва да учим, що не трябва да учим. Другото нещо, което е много важно. Друга стvar, която е много битна. И се научиме как се дава сведочанство. Да видим како трябва да поделите своje сведочанство. Кога говорим сведочанство на човечеството, главите има разни работи. Знаете, като говорим своje сведочанство, глава на они, които не слушат, различни ствари долазят. За сведочанство за какво? Сведочимо, за šta сведочимо? Може да е сведочанство, дека Господ Исус ме изцелил. Може да е сведочанство да Исус излечил. Ама кога говорим за спасението на душите, Али kada говорим о спасению души, ние трябва да говорим за спасението на своята душа. трябва да говорим о спасению моje duše, своje duše. То е нещо, що много пати го гледам, дека човек има нужда от спасуване. Знаете, често пута я видим да човек има потреба да бъде спашен. Сега, виждате ме мене на пътя. Да, първи път ви мене susrete. И гледате дека аз излезам от поликлиника. Я излезам из болница. И гледате дека изгледам уморен, И гледам се да съм уморен, болезнен за... Вие не сакате да се загуби моята душа, не сакате да умра. Вие не желите да моя душа пропадне, да умрем. То е сърцето на Господ Исус. Он не сака да дойде човек. Сърце, кое Христос е знал дай има. И се заговаряте с мен. И почнете ви разговаряте сами. Що ти ми каже? Що е нещо ми желите да рече? Много пъти християните правят тая грешка. Често пъти християни радят така грешка. Що ти е? Що ти е? Главата нагоре. Глава нагоре. При кой доктор беше? По кой лекар си бил? Ами бех при доктор Георгиев. Бе от доктор Георгиев. И на мен ме болеше главата, оди при доктор Петров. И мен боли глава, не ме дам от Георгиев, иди от Петров. И тук стои едно питане. Тук после едно питане, което се трябва да постави. Господ ти дава този човек да ти пресече пътя. Бог ти е дал този човек да преже пред тебе. Твоя път на живота. Твой път живота е пресечен от него. И jednostavno stavio ti ga na tom putu života. Оти, за да го пратиш на доктор. Zašto ще ga Бог добър да пошлеш до доктора? Има ли по-голям доктор от Исус? Или после беше лечи от Исуса. Втората грешка. Друга грешка причина. Ние откажаме. Во името на Исуса Христа ти го здравееш. Во име Исуса Христа биче здрав. Но тук има друго питане. После друго питане. Оти Господ му е дал сега да те сретне тебе и да биде болен. Защо му е Бог да пусне да бъде болестен и да susrete тебе? Да оздравее и пада оде си сака. Да оздрави опит да иде там да иде. Господ му е говорил. Бог му е говорил. Како вика Библията? Вика с тих и нежен глас. Бог му е говорил с тих и нежен гласом. И човек не чуе. И човек не чува. И после трябва да има буря като по Йов. После Бог допуща бурю попut Йова. И Йов вика, леле, сега те виждам. Боже, sad te vidim ja. И се покаже. Това е ono što kad Isusa kao čovjek koji nije spašen, on ima potrebu od Isusa, ne postoji nikad nema potrebu od njegovog života. То не значи дека ние трябва да бидеме, как би кажем, несърдечни. To ne znači da mi ne trebamo biti ljubazni. Да. То е, ако трябва да го качам на колата, ќе го качам, ќе го закарам. Ако трябва да му помощи sa automobilom, ja ću to uraditi. Или да го закарам ясно доктор. Или ако трябва да яла да си до доктора, не да? Да. Ако му трябва ядене, ќе му дадам Ако ядене. трябва храна, ja ću mu dati hranu. Ама никога не забравя моята цел. Никак не забравя своите цели. Господ ме среща, за да може да му кажем,
дека има надеж за него. Бог ме е susreo s tim čovjekom s jednim razlogom da mu kaže da postoji nada za njega. Има надеж. Postoji nada. Даже и да си одиш от този свет. Čak i ako budeš umro, čuviš, ali ti reći postoji nada. Колко много човеци има сретнувам ги во црквите, во евангелски цркви. Koliko samo nada da susrećemo u javnosti crkve. Верува во Господ Исус. Vjeruju во Светот Дух ме води. Духът Свет ме води, каже. И кога почнем да говорим за надеждата, И kada počnemo o Božjoj nadi, ми не знам, може. kažem, ne znam, možda. Или па I kad mi je neko rekao, кажи ми как ти си помогнал. И аз като почна като снощи. I ja kad sam počeo od sinoć, И па 30 минути. 30 minuta, pola sata sam sinoć govorio. С нощи аз си позволих да говоря 30 минути. Sinoć sam ne dopustio da govorim 30 minuta, Ама аз говоря на верващи човеци. ali ja sam govorio o vjernim ljudima. А кога е на неверните, Ali kad govorim nevjernim ljudima, он няма търпение. on nema strpljenja. И много пъти ще остане, много чува да те пита това, пита оно. I počne on pitati ovo, pita ono. И ти почнуваш, а да отговориш то, още не си отговори. A ti mi si odgovorio ovo, pa počne drugo, pa treće i čovjek ma kaže. Това искам да научите kako treba да се каже, за да може он да стигне. I zato trebamo naučiti kako mu ja trebam kratko jednostavno dati svoje svjedočanstvo, da on shvati tu poruku. И после ќе говорим за отговорността на партньорите во молитва. I poslije ćemo govoriti o tome kakva odgovornost postoji kod onih koji se mole kao partneri za nas. Тие што ќе пазат моето Oni koji trebaju čuvati moje leđe. Секој пат викам, вие ми пазите мојот грб. Ja kažem, vi pazite moje leđe. Čuvate moje leđe. Оти за мене сутоната не изгледа така направо. Jer za mene Sotona ne dolazi u susret da ga vidi. Он е лукав. On je onaj koja je luda. Търси начини как изпозади. On dolazi od pozadi da udari. Е, там от църквата, там са моите Tu je crkva, tu su moji partneri, tu su moji ikali. И Tu onaj koji не čuvaju. грижа за това. Они са тия изполини. Ja tad imam potpuno pouzdanje da moguš napred jer iza mene postoji netko moли za mene. Друго нещо, што ќе научиме, дека има разлика между свидетелство за църква и свидетелство твоето сведочанство. Znate, postoji razlika o tome crkveno svjedočanstvo i tvoje osobno svjedočanstvo. От църквеното сведочанство трябва да запомним нещо много важно. Защо постои тази църква? Vidi, svjedočanstvo crkve je zašto postoji ova crkva? Не църквата въобще, Ne općenita crkva. а вашата Nego заедница. vaša zajednica od Vukovara. Zašto ona postoji? И то е различно сведочанство от това да кажеш ти както си повярвал. To je sasvim drugačije svjedočanstvo od ono samo da kažeš kad si ti uspjerovao. Тие са две различни. Dvije različite stvari. Тие работники трябва да ги научим. To su stvari koje trebamo da naučiti. Така че тази вечер трябва да видите по молитва. Tako da večeras da se molim da provedete vreme molite. Дали то в 28 глава на Матей. Da ispitate sebe, jer to što čitam u 28. poglavlju, Господ ме праща jer me on šalje kao zapovjed ili kaže ako se da, dobro, ako ne, opet dobro. аз съм спреman да одам Господи, ето ме. Evo, Gospod, ja sam spreman da idem. Или аз Oni ги знам. znaju moje probleme, moje... Ne? Имаме още време, ако сега може да продължим. Da. Dobro, sutra će biti dosta neki radi tako da volim da i oni uhvate od... I sad mi drugi da fade od tvoje... Tako ima dosta ljudi. Dobro. Uvodno mi беше dobro. Ništa, jer možemo provesti vreme u molitvi, Tomislav će nas povesti u molitvu, a mi ćemo svi jednostavno moliti zajedno s njim. Tako da, zahvaljujem Bogu za sve što nam večeras govorio, a meni je govorio, vratio me nazad 92. godine. Jer ja sam prolazio ovo što danas ima ovdje govorio. Tomislav da bude poveo molitvu.